کون سا راستہ بچتا ہے؟ 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 میرے نوجوانوں، وہ لیڈر جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ ہر وقت کہتا تھا کہ میرے نوجوانوں، میرے نوجوانوں، میرے نوجوانوں، آج نوجوانوں اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ چی پختنو سترگو کی روب راشی، غیر کی بحلا سڑی توب راشی، تنے تنے بدی گریوانو وینے چی دا ظلمی پلیون توب راشی۔ میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام، میں آپ سب کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جس جوش، جذبے، جنون کے ساتھ عمران خان صاحب کے عشق میں آپ پشاور آئے ہیں، میں آپ سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ مجھے سامنے ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر صاحبان ہیں وہ عوام میں ہی نظر آ رہے ہیں، میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہوئے ہیں، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، میرے نوجوانوں، پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں عمران خان صاحب کے کارکن نکلے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، الحمدللہ۔ میرے نوجوانوں، لک صبر با کوئی دا سے ڈارے کے درتا چرتا وائم۔ میرے نوجوانوں، آج جس گرمی میں آپ عمران خان صاحب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے مسلسل اسی گرمی میں ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب کو کس چیز کی کمی ہے؟ عمران خان صاحب شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب ان بیگوڑوں کی طرح، ان چور اور لٹیروں کی طرح ایک سائن کرے تو وہ جیل سے باہر ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، یہ گرمی برداشت کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کیوں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ میرے نوجوانوں، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں رہی۔ میرے نوجوانوں، پوری پاکستان کو، پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جیل میں ہے، ان کی بہنیں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتی ہیں، ان پر آنسو گیس پھینکا جاتا ہے،
ان پر واٹر کینن سے زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے. ان کا بانجا ملٹری کورٹ میں ہے. پورا خاندان قربانی دے رہا ہے. کس کے لیے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. عمران خان صاحب کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، صرف اور صرف یہ بیرونی غلام، دوسرے ملکوں کی غلام، یہ قیادت انہوں نے اندرونی غداروں نے بیرونی سازش کے ذریعے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا. صرف اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے کافروں کی سرزمین پر، کافروں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا، اسلام کا نام لیا تھا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا. اس لیے عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اتارا گیا. ریجیم چینج آپریشن ہوا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی 6.1% سے گروتھ کر رہی تھی. ہمارا مزدور خوش تھا، ہمارا کسان خوش تھا، ہمارا نوجوان خوش تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن یہ منصوبہ ساز جو امریکہ کے غلام ہے، امریکی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کو ملا کر ایک خوشحال پاکستان، پرامن پاکستان کے وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا گیا. میرے نوجوانوں، 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جب سے ان چوروں، ڈاکو، لٹیروں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے، پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہماری اکانومی کولیپس کر گئی ہے، ہمارا ایکسپورٹ تباہ و برباد ہے، ہمارا امپورٹ تباہ و برباد ہے. کسان رو رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے. ہمارا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، پاکستان چھوڑ رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو آپ کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ IMF رپورٹ کرتا ہے کہ ان چوروں ڈاکووں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. 5300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا پیسہ ہے. لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندے کو فرق پڑتا تھا، ایک بندے کو فرق پڑتا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے. وہ میرا، آپ کا، پوری پاکستانی قوم کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم میرا مقدمہ لڑے گی، یہ قوم مجھے انصاف دے گی. تو میرے پاکستانیوں تیار ہو، تیار ہو. ڈرو گے تو نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹو گے. تیار ہو؟ میں بھی تیار ہوں، لیکن تھوڑا انتظار کرو. میرے پاکستانیوں، مسلسل جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، ہم مسلسل چیختے رہے، چلاتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر بدامنی لائی جا رہی ہے. ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلسل 20 سال ہمارے اس خیبر پختونخوا کی عوام کا خون بہایا ہے. ہم ان کو بولتے تھے کہ دیکھو پہاڑوں پر آ رہے ہیں، ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے. ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بازاروں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج ہمارا بنو لہو لہان ہے، ہمارا لکی لہو لہان ہے، ہمارا سوات قبل لہو لہان ہے، ہمارا دیر لہو لہان ہے. ہمارے معصوم شہری خیبر پختونخوا کے معصوم عوام آج کبھی خودکش میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی ڈرون اٹیک میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری میں شہید ہو رہے ہیں. یہ اس ریاست کی ناکام پالیسی ہے جو مسلسل 22 سال سے ہم پر مسلط ہوئی ہے. یہ ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ہم نے 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن دیکھا تھا.
जब बिरूनी साजिश के जरिए इमरान खान साहब को हुकूमत से उतारा गया, तब डॉलरों के लिए, अपने जेब भरने के लिए, बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदने के लिए हमारे पख्तूनों का सौदा किया गया। आज पख्तून भी रो रहा है, पख्तून भी शहीद हो रहा है। आज हमारा बलोची भी रो रहा है, बलोची भी शहीद हो रहा है। आज हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, हमारा कश्मीरी भी शहीद हो रहा है। आज हमारा पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। 26 नवंबर को आपने देखा, इन लोगों ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाई। आपने मुरीद के में देखा, इन लोगों ने मासूम टीएलपी के कारकुनों पर गोलियां चलाई। आज भी आप देख रहे हैं कश्मीर में हमारे जो भाई बहन निकले हुए हैं, ये उन पर भी गोलियां चला रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं। इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा कहा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर शर्म इनको नहीं आएगी। ये दरिंदे बन चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये दरिंदे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप इनकी गोलियों से डरते हो? आप इनके टैंकों से डरते हो? आप इनके रॉकेटों से डरते हो? जब आप बंदूक से नहीं डरते, टैंक से नहीं डरते, रॉकेट से नहीं डरते, तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये सिपाही जिसने उसको इस सूबे का वज़ीर आला बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन इमरान खान साहब का ये अदना सिपाही आपको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मुल्क पर मुसल्लत कब्जा माफिया जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, पाकिस्तान के फैसला साज और मंसूबा साज जो बैरूनी ताकतों के उजरती कातिल बने हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफादात का सोचते हैं, सिर्फ बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब, ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब, चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब। मेरे पाकिस्तानियों, इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इनके जेब भरते हो, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जजीरे खरीदते हो, इन्होंने आपकी फिक्र नहीं करनी। मेरे नौजवानों, कुछ लोग आपको काकरोच कह रहे थे, मैं आपको इकबाल का शाहीन कह रहा हूं। हम इकबाल के शाहीन हैं। मेरे नौजवानों, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, हमने रोडों पर खुद निकलना है, हमने इनका मुकाबला खुद करना है, हमने अपना इंसाफ खुद करवाना है इंशाअल्लाह ताला। ना अदालतें हमारा इंसाफ करेगी, ना कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा, ना बाहर से कोई तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है, हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने जालिम के खिलाफ निकलना है। इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमने निकलना है। निकल के क्या करना है? ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे जो मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, ये चंद खानदान जो मुसलसल पाकिस्तान को खा रहे हैं, हमने इनके लिए निकलना है। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो आप कह रहे हैं कि चेहरे बदले जाएंगे, पर्ची से कोई आया होगा, वो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल होगा, किसी की बेटी होगी, वो मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, लुटेरे, डाकू खुद संभालो। हमारा एक शहजादा है, हमारा एक ही लीडर है, हमारा एक ही जान है, और वो अडियाला जेल में कैद है, जिसका नाम है इमरान। मेरे नौजवानों, हमने खुद निकलना है, हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने अपना इंसाफ खुद करना है। आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो मीडिया चैनल पर थे, जो हमारी सहाफी बरादरी थी, अरशद शरीफ शहीद, एक नामवर नाम जिसको शहीद कर दिया गया, हमारे इमरान रियाज भाई जो हक और सच बोलते हैं, उसको जेलों में डाला गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसे आवाज
छीनने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर्द मुजाहिद था, ताकतवर था, वो खड़ा रहा, झुका नहीं, डटा रहा, आवाज गवा बैठा, लेकिन जालिम के सामने नहीं झुका। हमारे और सहाफी मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, समीना पाशा और इस तरह के कई जर्नलिस्ट जो हक और सच बोलते हैं, या तो उनको मुल्क बदर कर दिया गया और या जो है चैनल्स पे बंद कर दिया गया। हमारे बाकी मीडिया चैनल वो भी मजबूर हैं, यरगमाल है, वो भी सच नहीं बोल सकते, सच नहीं दिखा सकते। आपने मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आपने इन सब की आवाज बननी है। आपने उन जजेस की आवाज बननी है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने अदलिया के बाजू बनना है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने मीडिया के बाजू बनना है जो सच नहीं दिखा पा रहे। आपने हर उस इदारे के बाजू बनना है जो ना इंसाफ कर सकती है, ना सच बोल सकती है, ना हक का साथ दे सकती है। ये नौजवानों आपने करना है, बाहर से किसी ने नहीं आना। ये तमाम इदारे, ये मीडिया चैनल, ये सहाफी बरादरी, ये वकला, ये जजेस, ये सारे नौजवानों आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इस मुल्क का इंसाफ अपने हाथों में लेना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मेरे नौजवानों, रागम दरता नौजवानों, जब इदारे मफलूज हैं, बार बार अदालतों में जाने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जितनी भी हमारे आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ते थे वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन सा रास्ता बचता है? 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 डी चौक या अडियाला जेल? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, याद रखना, आप पाकिस्तान का 60% है नौजवानों। 60% का मतलब आप पाकिस्तान की आबादी के 13 करोड़ हैं। अगर आप 1% भी निकले, ये 13 लाख लोग हो गए। अगर 10% भी निकले तो 1 करोड़ 30 लाख लोग हुए। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अडियाला जेल में है, वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। मेरे नौजवानों, 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले, अदालतें इंसाफ करें, क्योंकि अगर आज इंसाफ हो और ये अदालतें मफलूज ना होती, ये जजेस इंसाफ करते, तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा लीडर चाहिए, और वो भी इंसाफ के साथ। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, आपको इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर नहीं दिया तो 27 सितंबर याद रखना। हमारा दूसरा मुतालबा है, पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर हैं,
चाहे वो उनकी वकला पर हैं, चाहे दोस्तों पर हैं, वो सब उठानी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ उनकी लीगल काउंसिल, उनके वकला, उनके फिजिशियन, डॉक्टर, उनके पॉलिटिकल दोस्त, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा कोई भी मुतालबा गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है। हमारे सारे मुतालबा जायज़ हैं। तमाम तर आईनी कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो 27 सितंबर भूलना नहीं, 27 सितंबर याद रखना इंशाअल्लाह ताला। अभी प्रोपेगंडे शुरू होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सूबे के हालात खराब हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? तो इमरान खान साहब आएगा, यहाँ पर अमन होगा। इमरान खान साहब आएगा, यहाँ की मईशत बेहतर होगी। इमरान खान साहब आएगा, वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, जितने भी यहाँ इसके बाद प्रोपेगंडे हुए, जो भी करे, अंदरूनी हो बैरूनी हो, आपने एक बात करनी है कि 20 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग।